గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు సకల ప్రపంచ మానవాళి యొక్క యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత శ్రీమద్ సుందరకాండ షోడశ దిన దీక్షాత్మక పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 14వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఈ రోజున 57వ సర్గ నుంచి 62వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి 324 శ్లోకాలు పారాయణ చేసుకుందాం. ఆంజనేయ స్వామివారు అమ్మవారిని చూసి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని సంపూర్ణంగా పొందినటువంటి వారై అమ్మవారు ఇచ్చినటువంటి అభిజ్ఞానాన్ని కూడా భద్రంగా తీసుకుని రావణాసురుడికి తగినటువంటి బుద్ధి చెప్పి రామచంద్ర ప్రభువుకి ఈ విషయాలంతా కూడా నివేదించటానికి మళ్ళా సముద్రాన్ని లంఘిస్తూ ఉన్నారు. ఆకాశంలోకి ఎగిరారు, ఈతల ఒడ్డుకి చేరబోతున్నారు. ఆ విధంగా ఈతల ఒడ్డుకి చేరబోతున్నారనే విషయమంతా నిన్నటి రోజున మనం పారాయణ చేశాం. ఈరోజు పారాయణ గ్రంథంలో సముద్రాన్ని దాటి ఈతల ఒడ్డుకి రావటం, రాగానే ఇక్కడ వానర ప్రముఖులలో వృద్ధుడైనటువంటి జాంబవంతుణ్ణి, యువరాజు అయినటువంటి అంగదుని వాళ్ళందరితో కూడా కుశల వార్తలన్నీ కూడా చెప్పటం, అలాగే తాను బయలుదేరినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి వృత్తాంతం జరిగిందో అదంతా కూడా యథాక్రమంగా యథాశాస్త్రంగా వర్ణించి ఆంజనేయ స్వామి వారు అంగదాది మహావీరులందరికీ కూడా చెప్తారు. చెప్పి వెంటనే అన్నారు, మనమందరం కూడా వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి లంకపై దండెత్తి అమ్మవారిని తీసుకొద్దాము అని ఉత్సాహపరిచారు. సరే, అప్పుడు జాంబవంతుడు అన్నాడు, మనమందరం కూడా ఆ ప్రభువు యొక్క సేవకులము, వారు ఎలా చెప్తే అలా చేయాలి. కాబట్టి మనం దూతలుగా వచ్చాము. దూత యొక్క కార్యం ఏమిటి అంటే ప్రభువు చెప్పినటువంటి పనిని చేయటము. ఆ పనిని నీవు సమర్థంగా నిర్వహించావు. కాబట్టి ఈ వృత్తాంతం అంతా కూడాను మనం రామచంద్ర ప్రభువుకి నివేదిద్దాం, సుగ్రీవుడికి నివేదిద్దాం. వారు ఎలా చెప్తే ఆజ్ఞను అలా పాటిద్దాము అని పెద్దవాడైనటువంటి జాంబవంతుడు వీళ్ళందరికీ కూడా చెప్పటం. అక్కడి నుంచి అందరూ కలిసి సుగ్రీవుడు ఉన్నటువంటి కిష్కింధా రాజ్యానికి, అక్కడే రామచంద్ర ప్రభువు వీరి కోసం ప్రతీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు కనుక అక్కడికి బయలుదేరారు. ఆ మధ్యలో మధువనం అనేటటువంటిది ఉన్నది. సుగ్రీవుని యొక్క మేనమామ గారైనటువంటి దధిముఖుడు అనేటటువంటి వానర మహావీరుడు ఆ మధువనాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు. వీరందరూ కూడా మధువనం దగ్గరికి వచ్చారు. ఇక్కడ చూసేప్పటికీ ఒకసారి వారందరికీ కూడాను అక్కడ కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకుందామనేటువంటి ఆలోచన కలిగింది. యువరాజు అయినటువంటి అంగదుడిని అడిగారు. అంగదుడు అంగీకరించాడు. తప్పకుండా అందరం ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుందాము అని వారందరూ కూడాను వెంటనే మధువనంలో ప్రవేశించి అక్కడ చక్కగా విశ్రాంతిని పొందుతూ ఉన్నారు అనేటటువంటి వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి 324 శ్లోకాలని ఈ రోజున మనం చక్కగా భగవంతుడి ప్రీతిగా మనం సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ చేసి శ్రీవారిని ప్రార్థన చేద్దాం. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామినः సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్రప్రభోः పాదసేవకస్య
हनूमतः प्रसादेन अस्मिन् भुवने अतिशीघ्रमेव समस्त दुष्प्रभावकारक सर्वरोगोपशान्त्यर्थम् सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानाम् सर्वविधसुस्थिरतासिद्ध्यर्थम् भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् चतुर्दशदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 57 सर्गतः 62तमसर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिम् वशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकि प्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः सचन्द्रकुमुदम् रम्यम् सार्ककारण्डवम् शुभम् तिष्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवादशात्वलम्। आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः सचन्द्रकुमुदम् रम्यम् सार्ककारण्डवम् शुभम् तिष्यश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवादशात्वलम्। पुनर्वसुमहामीनम् लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपम् स्वातिहंसविलोलितम् वातसङ्घातजातोर्मिचन्द्राम् सुशिशिराम्बुवत् भुजङ्गयक्षगन्धर्वप्रबुद्धकमलोत्पलम्। हनुमान्मारुतगतिः महानौरिवसागरम् अपारमपरिश्रान्तः उप्लुवेगगणार्णवम् ग्रसमान इवाकाशम् ताराधिपविवोल्लिखन् हरन्निव नक्षत्रम् गगनम् सार्कमण्डलम्। मारुतस्यात्मजः श्रीमान् कविर्व्योमचरो महान् हनुमान्मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्षिते। विविधाभ्रगनापन्नगोचरोधवडाम्बरः दृश्यादृश्यचतुर्वीरः तदा चन्द्रायतेऽम्बरे तार्क्ष्यायमाणो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन्मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रबलान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः
आकुलाम् नगरीम् कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलम् घोरम् वैदेहीमभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरम् पर्वतेन्द्रम् सुनाभम् च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्तैव नाराचः महावेगोऽभ्युपागतः स किञ्चिदनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिम् महेन्द्रम् मेघसङ्काशम् ननादहरिपुङ्गवः सपूरयामास कविः दिशो दशसमन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वनमः स्वनः सतम् देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननादहरिशार्दूलः लाङ्गूलम् चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णचरिते पथि फलजीवास्य घोषेण गगनम् सार्कमण्डलम् ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वम् संविष्टिताः शूराः वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव गर्जितम् शुश्रुवस्ते तदाघोषम् ऊरुवेगम् हनूमतः ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषम् पर्जन्यनिनदोपमम् निशम्यनदतो नादम् वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामञ्च हरीन् सर्वान् इदम् वचनमब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवम् विधो भवेत् तस्य बाहूरुवेगम् च निनादम् च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्रेतुस्ततस्ततः तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तम् दिदृक्षवः ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः सुविष्ठिताः वासांसीव प्रशाखाश्च समाविध्यन्त वानराः गिरिगह्वरसंलीनः यथा गर्जति मारुतः एवम् जगर्ज बलवान् हनूमान् मारुतात्मजः तमभ्रघनसङ्काशम् आपतन्तम् महाकपिम् दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेर्गिरिनिभः कपिः निपपातमहेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्झरे छिन्नपक्ष इवाकाशात् पपातधरणीधरः ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनूमन्तम् महात्मानम् परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे पराम् प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमलोकमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठम् हरयो मारुतात्मजम् हनूमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत्प्रमुखांस्तदा कुमारमङ्गलम् चैव सोऽवन्दतमहाकपिः सदाभ्याम् पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टासीतेति विक्रान्तः सङ्क्षेपेण न्यवेदयत् निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतम् रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनूमानब्रवीद्दृष्टः तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा रक्ष्यमाणासु घोराभिः राक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिनाकृशा ततो दृष्टेति वचनम् महार्थममृतोपमम् निशम्यमारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवन् श्वेणन्त्यन्येन दन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः किलकिलामन्ये प्रतिगर्जति चापरे केचिदुच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः
अंशिताय दीर्घाणि लाङ्गूलानि प्रविव्यधुः अपरे च हनूमन्तम् वानरावारणोपमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यम् हनूमन्तम् अङ्गदस्तमथा ब्रवीत् सर्वेषाम् हरिवीराणाम् मध्ये वचनमुत्तमम् सत्ये वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णम् सागरम् पुनरागतः जीवितस्य प्रदातानः त्वमेको वानरोत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेणः अहो स्वामिनि ते भक्तिः अहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थः शोकम् सीतावियोगजम् ततोऽङ्गदम् हनूमन्तम् जाम्बवन्तम् च वानराः परिवार्य प्रमुदिताः भेजिरे विपुलाः शिलाः श्रोतुकामाः समुद्रस्य लङ्घनम् वानरोत्तमाः दर्शनम् चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्थु प्राञ्जलयः सर्वे हनुमन्मदलोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैः दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदा ध्यासितमुन्नतम् महत् महीधराग्रम् ज्वलितम् श्रियाभवत् हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदा ध्यासितमुन्नतम् महत् महीधराग्रम् ज्वलितम् श्रियाभवत् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 57 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिम् हरयो जग्मुरुत्तमम् ततस्तस्य गिरे शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिम् हरयो जग्मुरुत्तमम् तन्ततः प्रीतिसंहृष्टः प्रीतिमन्तम् महाकविम् जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छदनिलात्मजम् कथम् दृष्टा त्वया देवी कथम् वा तत्र वर्तते तस्याम् वास कथम् वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रब्रूहि त्वम् महाकवे श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामः भूयः कार्यविनिश्चयम् यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यः गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यम् च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवताम् महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुतः उदधेर्दक्षिणम् पारम् काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छतश्च हि मे घोरम् विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनम् शिखरम् दिव्यम् पश्यामि सुमनोहरम् स्थितम् पन्थानमावृत्य मेने विघ्नम् च तन्नगम् उपसङ्गम् यतम् दिव्यम् काञ्चनम् नगसत्तमम् कृता मे मनसा बुद्धिः भेत्तव्योऽयम् मयेति च प्रातम् च मया तस्य लाङ्गूलेन महागिरेः शिखरम् सूर्यसङ्काशम् विशीर्यत सहस्रधा व्यवसायम् च तम् बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुराम् वाणीम् मनः प्रह्लादयन्निव पितृव्यम् चापि माम् विद्धि सखायम् मातरिष्वनः मैनाकमिति विख्यातम् निवसन्तम् महोदधौ रक्षवन्तः पुरा तत्र बभूवः पर्वतोत्तमाः छन्दतः पृथिवीम् चेरुः बाधमानाः समन्ततः
श्रुत्वा नगानाम् चरितम् महेन्द्रः पाकशासनः चिच्छेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषाम् सहस्रशः अहम् तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्सा प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृताम् श्रेष्ठः महेन्द्रसमविक्रमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य त्रिगिरेः उद्यतम् च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातः मैनाकेन महात्मना स चाप्यन्तर्हितः शैलः मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ उत्तमम् जवमास्थाय शेषम् पन्थानमास्थितः ततोऽहम् सुचिरम् कालम् वेगेनाभ्यगमम् पथि ततः पश्याम्यहम् देवीम् सुरसाम् नागमातरम् समुद्रमध्ये सा देवी वचनम् मामभाषत मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तमा हतस्त्वाम् भक्षयिष्यामि विहितस्त्वम् चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यम् चेदमुदीरयम् रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीताहृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशम् दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यम् विषये सति अथवा मैथिलीम् दृष्ट्वा रामम् चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रम् सत्यम् प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नादिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोऽर्धगुणविस्तारः बभूवाहम् क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपम् च व्याधितम् तु मुखम् तया तदृष्ट्वा व्याधितम् चास्यम् ह्रस्वम् ह्यकरवम् वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः अभिपत्यासु तद्वक्त्रम् निर्गतोऽहम् ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण माम् पुनः अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानय च वैदेही राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर ततोऽहम् साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षम् विपुलम् प्लुतोऽहम् गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहम् विगतवेगस्तु दिशो दिश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे पहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नावगगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नः रूपम् यत्र न दृश्यते अथो भागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया ततो द्राक्षमहम् भीमाम् राक्षसीम् सलिलेशयाम् रहस्य च महानादम् उक्तोऽहम् भीमया तया अवस्थितसम्भ्रान्तम् इदम् वाक्यमशोभनम् वासिगन्ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहम् चिरमाहारवर्जितम् बाढमित्येव ताम् वाणीम् प्रत्यगृह्णामहम् ततः आस्य प्रमाणादधिकम् तस्याः कायमपूरयम् तस्याश्चास्यम् महद्भीमम् वर्धते मम भक्षणे न च माम् साधु बुबुधे मम वानिकृतम् कृतम् ततोऽहम् विपुलम् रूपम् संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्याः हृदयमादाय प्रपदामि नभस्थलम् सा विसृष्टभुजा भीमा पवादलवनाम्भसी मया पर्वतसङ्काश निकृष्टहृदया सती शृणोमि खगतानाम् च सिद्धानाम् चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम् हनूमता हता ताम् हत्वा पुनरेवाहम् कृत्यमात्यैकम् स्मरन् गत्वा चाहम् दक्षिणम् तीरमदधेः लङ्का यत्र च सा पुरी
अस्मन् दिनकरे याते रक्षसाम् निलयम् पुरम् प्रविष्टोऽहमविज्ञातः रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तघनसन्निभा अट्टहासम् विमुञ्चन्ति नारीकाप्युत्थिता पुरः जिघाम् सन्तीम् ततस्तान्तु ज्वलदग्निशिरोरुहाम् सव्यमुष्टिप्रहारेण परादित्यशुभैरवाम् प्रदोषकाले प्रविशम् भीतया हन्तयोदितः अहम् रङ्गापुरीवीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद्विजेतासि सर्वरक्षांस्य शेषतः तत्राहम् सर्वरात्रम् तु विचिन्वञ्जनकात्मयाम् रावणान्तः पुरगतः न चापश्यम् सुमध्यमाम् ततः सीतामपश्यंसु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्षये शोचता च मया दृष्टम् प्राकारेण समावृतम् काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम् सप्राकारमवकृत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंशुपापादपो महान् तमादृशे पश्यामि काञ्चनम् कदलीवनम् अदूरे शिंशुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम् श्यामाम् कमलपत्राक्षीम् उपवासकृशाननाम् तदेकवासः संवीताम् रजोध्वस्तशिरोरुहाम् शोकसन्तापदीनाङ्गीम् सीताम् भर्तृहिते स्थिताम् राक्षसेभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृताम् मांसशोणितभक्षाभिः व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्थ मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशापाक्षी तूर्णमासादिता मया ताम् दृष्ट्वा तादृशीम् नारीम् रामपत्नीम् यशस्विनीम् तत्रैव शिंशुपावृक्ष्ये पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहला शब्दम् काञ्चीनूपुरमिश्रितम् शृणोम्यधिकगम्भीरम् रावणस्य निवेशने ततोऽहम् परमोद्विग्नः स्वम् रूपम् प्रतिसंहरन् अहम् तु शिंशुपावृक्षे पक्षीवगहने स्थितः ततो रावणदाराश्च रावणस्य महाबलः तन्देशम् समनुप्राप्ताः यत्र सीता भवत्स्थिता तद्दृष्ट्वाथ वरारोह सीता रक्षो महाबलम् सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्याम् परिरभ्य च वित्रस्ताम् परमोद्विग्नाम् वीक्षमाणाम् ततस्ततः प्राणम् किञ्चिदपश्यन्तीम् वेपमानाम् तपस्विनीम् तामुवाच दशग्रीवः सीताम् परमदुःखिताम् अवाक्षिराः प्रपतितः बहुमन्यस्व मामिति इति चेत्त्वम् तु दर्पान्माम् नाभिनन्दसि गर्विते बहुमासावन्तरे सीते पास्यामिर्धनम् तव एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धः सीतावचनमुत्तमम् राक्षसाधमरामस्य भार्याममिततेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषाम् दशरथस्य च अवाच्यम् वदतो युक्त्वा कथम् न पतिता भव किञ्चिद्वीर्यम् तवा नार्या यो माम् भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पाप तेनादृष्टो महात्मना न त्वम् रामस्य सदृशः दास्येत्यस्य न युज्यसे यज्ञीयः सत्यवादी च रणश्लाघी च रावणः जानक्या परुषम् वाक्यम् एवमुक्तो दशाननः जज्वालसा सा कोपात् चितास्थैव पावकः विवर्त्यनयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम् मैथिलीम् हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतन्मृदा स्त्रीणाम् मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामण्डोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुराम् वाणीम् तया समदनार्दितः सीतया तव किम् कार्यम् महेन्द्रसमविक्रम मया सह नमस्वाद्य मद्विशिष्टा न जानकी
देवगन्धर्वकन्याभिः यक्षकन्याभिरेव च सार्धम् प्रभो नमस्येह सीतया किम् करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिः नारीभिः समहाबलः प्रसाद्य सहसा नीतः भवनम् स्वम् निशाचरः याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीताम् निर्भर्सयामासुः वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः तृणवद्भाषितम् तासाम् गणयामास जानकी गर्जितम् च तदा तासाम् सीताम् प्राप्य निरर्थकम् वृथा गर्जितनिश्चेष्टाः राक्षस्यः पिशिताशनाः रावणाय शशंसुस्ताः सीताध्यवसितम् महत् ततस्ताः सहिताः सर्वाः विहता च निरुद्यमाः परिक्षिप्य समन्तात्ताम् निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणम् दीना प्रशुशोचसु दुःखिता तासाम् मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानम् खादलक्षिप्रम् न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्मजा साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः रक्षसाम् च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुम् राघवाद्राक्षसीगणम् अभियाचाम वैदेही एतद्धिमवलोचते यस्याह्येवम् विधः स्वप्नः दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनन्तरम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमयी बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचयति तत्तथ्यम् भवेयम् शरणम् हिवः ताम् चाहम् तादृशीम् दृष्ट्वा सीताया दारुणाम् दशाम् चिन्तयामास विक्रान्तः न च मे निर्वृतम् मनः सम्भाषणार्थम् च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकूणाम् हि वंशस्तु ततो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा विकलिताम् वाचम् राजर्षिगणपूजिताम् प्रत्यभाषत माम् देवी बाष्पैः पीतलोचना कस्त्वम् केन कथम् चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवा काचरामेण ते प्रीतिः तन्मे शंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा रामप्यब्रवम् वचः देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रान्तः वानरेन्द्रो महाबलः तस्य माम् विद्धि भृत्यम् त्वम् हनूमन्तमिहागतम् भर्ताहम् प्रेषितस्तुभ्यम् रामेणाक्लिष्टकर्मणा इदम् च पुरुषम् व्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानम् अदात्तुभ्यम् यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तम् देवि किम् करवाण्यहम् रामलक्ष्मणयोः पार्श्वम् नयामि त्वाम् किमुत्तरम् एतत् श्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो माम् नयत्विति प्रणम्य शिरसा देवीम् अहमार्यामनिन्दिताम् राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानमयाजुषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमः मलिर्येण महाबाहुः रामस्त्वाम् बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतम् प्रायच्छत्परमोद्विग्ना वाचा माम् सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहम् राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणम् परिक्रामम् यथाभ्युद्गतमानसः उत्तरम् पुनरेवेदम् निश्चित्य मनसा तया हनूमान् मम वृत्तान्तम् वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव न चिरात् तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहितौ वीरौ उपेयाताम् तथा कुरु यद्यन्यथा भवेदेतत् द्वौ मासौ जीवितम् मम न माम् द्रक्ष्यति काकुत्स्थः म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणम् वाक्यम् क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरम् च मया दृष्टम् कार्यशेषमनन्तरम् ततो वर्धत मे कायः तदा पर्वतसन्निभः
युद्धकाङ्क्षी वनम् तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नम् वनषण्डन्तु भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजम् प्रतिबुद्धानि वीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः माम् च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समाभ्यागताः क्षिप्रम् रावणायाचक्षिरे राजन्वनमिदम् दुर्गम् तव भग्नम् दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यम् महाबला दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रम् यथासो विलयम् व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा वृषदुर्जयाः राक्षसाः किङ्करा नाम रावणस्य मनोमुगाः तेषामशीतिसाहस्रम् शूलमुद्गरपाणिनाम् मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेन निषूदितम् तेषाम् दुहतशेषानि ते गत्वा रघुविक्रमाः निहतम् च महत्सैन्यम् रावणायाचक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम् तत्रस्थान् राक्षसान् हत्वा शतम् स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्कायाः स वै विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतम् जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धम् घोररूपैर्भयानकैः तमहम् बलसम्पन्नम् राक्षसम् रणकोविदम् परिघेणादिघोरेण सूदयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदादिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामयमसादनम् मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे रघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहम् सह सैन्यान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षम् महाबलम् बहुभिराक्षसैः सार्धम् प्रेषयामास रावणः तन्तु मन्दोदरी पुत्रम् कुमारम् रणपण्डितम् सासाखम् समुत्क्रान्तम् पादयोश्च गृहीतवान् चर्मासिनम् शतगुणम् भ्रामयित्वा व्यपेशयम् तमक्षमागतम् भग्नम् निशम्य सदशाननः तत इन्द्रजितम् नाम विलीयम् रावणः सुतम् व्याधिदेशसु सङ्क्रुद्धः बलिनम् युद्धदुर्मलम् तच्चाप्यहम् बलम् सर्वम् तम् च राक्षसपुङ्गवम् नष्टौजसम् रणे कृत्वा परम् हर्षमुपागमम् महतापि महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कलैः स्वविशक्यम् हि माम् बुद्ध्वा स्वबलम् चावमर्दितम् ब्राह्मेणास्त्रेण सतुमाम् प्राबध्नाच्छातिवेगितः रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो माम् तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपम् च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहम् रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनम् राक्षसानाम् च तम् वधम् तत्सर्वम् च मया तत्र सीतार्थमिति च लिखितम् अस्याहम् दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्तद्भवनम् विभो मारुतस्यौरसः पुत्रः वानरो हनुमानहम् रामदूतम् च माम् विद्धि सुग्रीवसचिवम् कपिम् सोऽहम् दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः सुग्रीवश्च महातेजाः सत्त्वाम् कुशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितम् हितम् पथ्यमुवाचः वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवोरणविक्रान्तः मित्रत्वम् समुपागतः तेन मे कथितम् राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साहाय्यमस्माकम् कार्यम् सर्वात्मना त्वया मया च कथितम् तस्मै वालिनश्च वधम् प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयम् कर्तुमर्हसि वालिनाहृतराज्येन सुग्रीवेण महाप्रभुः चक्रेऽग्निसाक्ष्यकम् सख्यम् राघवः सह लक्ष्मणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे
वानराणाम् महाराजः कृतः सप्लवताम् प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यम् सर्वात्मनात्रिह येन प्रस्थापितस्तुभ्यम् समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमाणीयताम् सीता दीयताम् राघवाय च यावन्न हरयो वीराः विधमन्ति बलम् तव वानराणाम् प्रभावो हि न केन विदितः पुरा देवतानाम् सकाशम् च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्वाम् आहेत्यभीतो मया मामैक्षततलः क्रुद्धः चक्षुषा प्रदहन्निव येन वध्योऽहमाज्ञप्तः रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवम् राक्षसशार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेतो हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवध्यानदृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसा दूतेन वेदितव्यम् च यथार्थम् हितवादिना समहत्यपराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रम विरूपकर्णम् दृष्टम् नवधोऽस्तीति शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तः रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गोलम् दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छम् समन्ततः वेष्टिदंशनवल्कैश्च जीर्णैः कार्पासदैः पटैः राक्षसाः सिद्धसन्नाहाः ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दह्यन्त मे पुच्छम् निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैः इन्द्रितस्य च राक्षसैः ततस्ते राक्षसाः शूलाः बद्धम् मामग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागताः ततोऽहम् सुमहद्रूपम् संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तम् बन्धम् प्रकृतिस्थस्थितः पुनः आयसम्पलिघम् गृह्य तानि रक्षांस्य सूदयम् ततः सन्नगरद्वारम् वेगेनाप्लुतवानहम् उच्छेन च प्रदीप्तेन ताम् पुरीम् साट्टगोपुराम् दहाम्यहमसम्भ्रान्तः युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनष्टा जानकी व्यक्तम् न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायाम् कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्काम् दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यम् मयेदम् विदधीकृतम् इति शोकसमाविष्टः चिन्तामहमुपागतः अथाहम् वाचमश्रौषम् चारणानाम् शुभाक्षराम् जानकीन जग्धेति विस्मयोदन्तभाषिताम् ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुताम् गिरम् अदग्धा जानकीत्येवम् निमित्तैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तुलाङ्गूले नमान्तहरिवावकः हृदयम् च प्रहृष्टम् मे वातास्वरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दुष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैः अभवम् हृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीम् विदृष्टश्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहम् पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मद्दर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्कसिद्धगन्धर्वसेवितम् पन्थानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवताम् चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थम् मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वम् मया तत्र यथावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतम् शेषम् तत्सर्वम् क्रियतामिति एतत् सर्वम् मया तत्र यथावदुपपादितम् अत्र यन्न कृतम् शेषम् तत्सर्वम् क्रियतामिति रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये
सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते एतदाख्याय तत्सर्वम् हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनम् वक्तुमुत्तरम् एतदाख्याय तत्सर्वम् हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनम् वक्तुमुत्तरम् सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीतायाः मम च प्रवणम् मनः आर्यायाः सदृशम् शीलम् सीतायाः प्रवर्षभाः तपसाधारयेल्लोकान् क्रुद्धो वा निर्दहेदपि सर्वधातिप्रवृद्धोऽसौ रावणो राक्षसाधिपः तस्य ताम् स्पृशतो गात्रम् तपसा न विनाशितम् भरतग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती जनकस्यात्मजा कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत्प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाहरीन् अस्मिन्नेवम् गते कार्ये भवताम् च निवेदिते न्याय्यम् स्वसः वैदेह्याः द्रष्टुम् तौ पार्थिवात्मजौ अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणाम् पुरीम् ताम् लङ्काम् तरसा हन्तुम् रावणम् च महाबलम् किम् पुनः सहितो वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शूरैः भवद्भिर्विजयैषिभिः अहम् तु रावणम् युद्धे ससैन्यम् स्वपुरःसरम् सह पुत्रम् वधिष्यामि सहोदरयुतम् युधि ब्राह्ममैन्द्रम् च रौद्रम् च वायव्यम् वारुणम् तथा यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे तान्यहम् विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान् भवतामभ्यनुज्ञातः विक्रमो मेरुणद्धितम् मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवानविरणे हन्यात् किम् पुनस्तान् निशाचरान् सागरोऽप्यनुजाद्वेलाम् मन्दरः प्रचलेदपि रजामभवन्तम् समरे कम्पयेदलिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानाम् राक्षसाये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिसुतः कविः पवनस्योरुवेगेन वीरस्य च महात्मनः मन्दरोऽप्यवशील्येत किम् पुनर्युधिराक्षसाः सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्द्रस्य प्रतियोद्धारम् शंशदद्विविधस्य वा अश्वपुत्रौ महाभागौ एतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारम् न पश्यामि रणाजिने पितामहवरोत्सेकात् परमम् दर्पमास्थितौ अमृतप्राशिनावेतौ सर्ववानरसत्तमौ अश्विनोर्मननार्थम् हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलम् अनयोर्दत्तवान् पुरा वरोत्सेकेन मुक्तौ च प्रमध्यमहतीम् चमूम् सुराणाममृतम् वीरौ वीरवन्तौ प्लवङ्गमौ एतामेव हि सङ्क्रुद्धौ सवाजरथकुञ्जराम् लङ्काम् नाशयितुम् शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितम् मया जयत्यदि बलो रामः लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेणाभिपादितः अहम् कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनूमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितम् मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताक्षिंशुभावृक्षे साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघलेखा परिवृता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणम् बलदर्पितम् पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामम् सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च
शोकसन्तापदीनाङ्गी सीता भर्तृहिते रता सामया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिः दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्तापरायणा अधः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाग्निवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशापाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थम् च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यम् च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारः भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवम् समहात्मा कृतागसम् निमित्तमात्रम् रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्येव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताम् गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यम् तत्सर्वमुपपद्यताम् एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यम् तत्सर्वमुपपद्यताम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 60तमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तम् तु विना देवीम् दृष्टवद्भिश्च वानराः समीपम् गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः नैनः प्लवने कश्चित् नापि कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः तेष्वेवम् हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता किमन्यदत्र कर्तव्यम् गृहीत्वा यामजानकीम् तमेवम् कृतसङ्कल्पम् जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतः वाक्यमर्थविदर्थवित् न तावदेषामतिरक्षमाणः यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् न तावदेषामतिरक्षमाणः यथा भवान् पश्यति राजपुत्र यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 60तमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णन्तवलौकसः अङ्गदप्रमुखा वीराः हनूमांश्च महाकविः ततो जाम्बवतो वाक्यम् अगृह्णन्तवलौकसः अङ्गदप्रमुखा वीराः हनूमांश्च महाकविः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः महेन्द्राद्रिम् परित्यज्य उप्लुवः प्लवगर्षभाः मेरुमन्दरसङ्काशाः मत्ता इव महागजाः छालयन्त इवाकाशम् महाकाया महाबलाः सभाज्यमानम् भूतैस्तम् आत्मवन्तम् महाबलम् हनूमन्तम् महावेगम् वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे चार्थनिर्वृत्तिम् कर्तुम् च परमम् यशः समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिविरुन्नताः प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे
सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः लवमानाः खमाप्लुत्य ततस्ये कालनौकसः नन्दनोपममासेदुः वनम् द्रुमलतायुतम् यत्तन्मधुवनम् नाम सुग्रीवस्याभिलक्षितम् अदृश्यम् सर्वभूतानाम् सर्वभूतमनोहरम् यद्रक्षति महावीर्यः सदा दधिमुखः कविः मातुलः कविमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः एतद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनः कान्ततमम् महत् ततस्ये वानरा हृष्टाः दृष्ट्वा मधुवनम् महत् कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कवीन् अनुमान्य ददौ तेषाम् निसर्गम् मधुभक्षणे ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रहृष्टावनौकसः मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रणृत्यन्तो भवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् पतन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परम् केचिदुपाश्रयन्ते परस्परम् केचिदुपाक्रमन्ते परस्परम् केचिदुपब्रुवन्ते परस्परम् केचिदुपारमन्ते द्रुमाद्रुवम् केचिदभिद्रवन्ते क्षितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित् महीतलात् केचिदुदीर्णवेगाः महाद्रुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति हसन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्रणुदन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्रणदन्नुपैति समाकुलम् तत्कपि सैन्यमासीत् मधुप्रपालोत्कटसत्त्वचेष्टम् न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तः न चात्र कश्चिन्न बभूव तृप्तः ततो वनम् तत्परिभक्ष्यमाणम् द्रुमांश्च विध्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपादधिवक्त्रनाम निवारयामास कविः कवींस्तान् स तैः प्रवृद्धैः परिभर्त्स्यमानः वनस्य गोप्ता हरिवीरवृद्धः चकार भूयो मतिमुग्रतेजाः वनस्य रक्षाम् प्रतिवानरेभ्यः उवाच कांश्चित् परुषाणि धृष्टम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जघान समेत्य कैश्चित् कलहम् चकार तथैव साम्नोपजगाम कांश्चित् स तैर्मदात् सम्परिवार्य वाक्यैः बलाश्च तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शितस्त्यक्तभयैः समेत्य प्रदर्शिते चाप्यनवेक्ष्य दोषम् नखैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कविन्तम् कवयः समग्राः महावनम् निर्विषयम् च चक्रुः नखैस्तु दन्तो दशनैर्दशन्तः तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कविन्तम् कवयः समग्राः महावनम् निर्विषयम् च चक्रुः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 61तमः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 62तमः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते भानुवाच हरिश्रेष्ठः हनूमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयम् मधुसेवतवानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकम् परिपन्थिनः भानुवाच हरिश्रेष्ठः हनूमान् वानरर्षभः अव्यग्रमनसो यूयम् मधुसेवतवानराः अहमावारयिष्यामि युष्माकम् परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम् हरीणाम् प्रबलोऽङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यम् कृतकार्यस्य
वाक्यम् हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यम् किमङ्गपुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनम् वानरर्षभाः साधु साध्विति संहृष्टाः वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदम् सर्वे वानरा वानरर्षभम् जग्मुर्मधुवनम् यत्र नदीवेगा इव द्रुतम् ते प्रविष्टा मधुवनम् पालानाक्रम्य वीर्यतः अतिसर्गाच्च पटवः दृष्ट्वा श्रुवानमैथिलीम् पपुः सर्वे मधुकदा रसवत्फलमादनुः उत्पत्त्यै ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान् मधुवने तदा मधूनिद्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिताः सर्वे निघ्नन्ति स्म तथा परे केचित् पीत्वापविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलाः मधुचिष्टेन केचिच्च जघ्नुरन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूले तु शाखान् गृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थम् च पदग्लानाः पर्णान्यास्तीर्यशेरते उन्मत्तभूताः प्लवगाः मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्ति च तदान्योन्यम् स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्ष्वेलाम् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत् हरयो मधुना मत्ताः केचित् सुप्ता महीतले कृत्वा केचित् धसन्तन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचित् वदन्त्यन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् येऽप्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य तु तेऽपि तैर्वानरैर्भीमैः प्रतिषिद्धादिशो गताः जानुभिस्तु प्रकृष्टाश्च देवमार्गम् प्रदर्शिताः अब्रुवन् परमोद्विग्नाः गत्वा दधिमुखम् वचः हनूमता दत्तवरैः हतम् मधुवनम् बलात् वयम् च जानुभिः पृष्टाः देवमार्गम् च दर्शिताः ततो दधिमुखः क्रुद्धः वनपस्तत्र वानरः हतम् मधुवनम् श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरीन् इहागच्छत गच्छामः वानरान् बलदर्पितान् बलेन वारयिष्यामः मधुभक्षयतो वयम् श्रुत्वा दधिमुखस्येदम् वचनम् वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनम् तेनैव सहसा ययुः मध्ये तेषाम् दधिमुखः प्रवृत्य तरसातुम् समभ्यधावद्वेगेन ते च सर्वे प्लवङ्गमाः ते शिलाः पादपांश्चापि पर्वतांश्चापि वानराः गृहीत्वाभ्यगमन् क्रुद्धाः यत्र ते कपिकुञ्जराः ते स्वामि वचनम् वीराः हृदयेष्ववसज्य तत् त्वरया ह्यभ्यधावन्तः सारतालशिलायुधाः वृक्षस्थांश्च तरस्थांश्च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यग्रामम् सतो वीराः पालास्तत्र सहस्रशः अधदृष्ट्वा दधिमुखम् क्रुद्धम् वानरपुङ्गवाः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत्प्रमुखास्तदा हंसवृक्षम् महाबाहुम् आपतन्तम् महाबलम् आर्यकम् प्राहरस्तत्र बाहुभ्याम् कुपितोऽङ्गदः बलान्धश्च न वेदैनम् आर्यकोऽयम् ममेति सः अथैनम् निष्पिपेशासु वेगवद्वसुधातले सभग्नबाहूरुभुजः विह्वलः शोणितोक्षितः मुमोह सहसा वीरः मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः ससमाश्वस्य सहसा सङ्क्रुद्धो राजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् सकथञ्चिद्विमुक्तैस्तैः वानरैर्वानरर्षभः उवाचैकान्तमाश्रित्य भृत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामः भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वम् चैवाङ्गदे दोषम् श्रावयिष्यामि पार्थिवे अमर्षीवचनम् श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्
इष्टम् मधुवनम् ह्येतत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृवैतामहम् दिव्यम् देवैरपि दुरासदम् सवानरानिमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवस्य सुहृज्जनान् वध्या ह्येते दुरात्मानः नृपाज्ञापरिभाविनः अमर्षप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति एवमुक्त्वा दधिमुखः वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशुसुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः रामम् च लक्ष्मणम् चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठाम् जगतीम् आकाशान्निपपातः सन्निपत्य महावीर्यः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिर्दधिमुखः पालैः पालानाम् परमेश्वरः सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम् सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम् सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणौ प्रत्यपीडयत् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितम् वानरम् वानरर्षभः दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयः वाक्यमेतदुवाचः श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहनूमते नमः। अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। శ్రీవారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో ఈరోజు పారాయణ పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాం. ఆంజనేయ స్వామివారు ఈతల ఒడ్డుకు వచ్చారు. జాంబవంతుడు మొదలైనటువంటి మహావానర వీరులతో తన వృత్తాంతమంతా కూడా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పారు. మహేంద్రగిరి నుంచి తాను ఎగరటం, లంకానగరానికి చేరటం, ఆ రాత్రికాలం అంతా కూడా సీతాదేవిని వెతకటం, ఆ తర్వాత అశోకవనిక మధ్యలో శింసువా వృక్షం కింద ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని దర్శించటం, రావణాసురుడు రావటం, అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటం రావణాసురుడు, అవన్నీ కూడా అమ్మవారు లెక్క చేయకుండా అతనికి బుద్ధి చెప్పటం, ఆ తర్వాత అన్ని విషయాలు కూడాను చెప్పి రావణాసురుడికి ఏ విధమైనటువంటి హితవాక్యాలు చెప్పానో చెప్పి ఆ ఆనందం అంతా కూడాను వీళ్ళకి పంచారు ఆంజనేయ స్వామి వారు. వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు, మనమే చాలు రామప్రభువు దాకా ఎందుకు, ఎందుకంటే ఒక్క జాంబవంతుడు ఒక్కడు చాలు రావణాసురుణ్ణి నిర్జించి అమ్మవారిని తీసుకొచ్చి రామచంద్ర ప్రభుగా అప్పగించటానికి. ఎందుకంటే జాంబవంతుని యొక్క బలం ఎటువంటిది అంటే సాగరోప్యతియాద్వేలాం మందరః ప్రచలేదపి
న జాంబవంతం సమరే కంపయే దరివాహిని. మందర పర్వతం కదలవచ్చేమో, సముద్రం ఇంకిపోవచ్చేమో, జాంబవంతుణ్ణి యుద్ధంలో జయించేవాడు ఎవరూ లేరు. అంతదాకా ఎందుకు, ఆయన పెద్దవాడు అనుకుందామా? అంగదుడు ఒక్కడు చాలు. సర్వరాక్షస సంఘానాం రాక్షసాయే చ పూర్వకాః అలమేకో వినాశాయ వీరో వాలిసుతః కపిః. ఒక అంగదుడైనా చాలు అని ఆ వానర వీరుల యొక్క వారి యొక్క ధైర్య పరాక్రమాలన్నీ కూడా ఆంజనేయ స్వామి వారు చక్కగా విశదీకరిస్తున్నారు. పవనస్యోరువేగేన నీలస్య చ మహాత్మనః మందరోప్యవశీర్యేత కిం పునర్యుధి రాక్షసాః అని వానర వీరులో ఒక్కొక్కరి యొక్క శౌర్య ధైర్య వీర్య పరాక్రమాలని చెప్తూ ఉంటే వీరందరూ కూడా చక్కగా ఆనందించారు. సరే, అందరం కలిసి అలా చేద్దామా అని ఒక ఆలోచన చేశారు. కానీ పెద్దవారి మాట వినాలి. జాంబవంతుడు చెప్పాడు, అలా కాదు, మనం అందరం కూడాను రామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞని పరిపాలిద్దాము అనేప్పటికీ అందరూ కూడా బయలుదేరారు. మధ్యలో మధువనం కూడా వీరికి దొరికింది. అక్కడ చక్కగా విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఆ పుష్పముల యొక్క మధువంతా కూడాను చాలా తన్మయత్వం కలిగేంతగా ఆస్వాదించారు. అక్కడి నుంచి మధువనాన్ని రక్షించేటటువంటి సుగ్రీవుడి యొక్క మేనమామైనటువంటి దధిముఖుడు చెప్పిన మాటలు కూడా వినలేదు. ఆయన చివరికి వీళ్ళ మీద ఇలా తప్పు పని చేస్తున్నారు అని చెప్పటానికి ఆయన ఒక క్షణంలోనే ఎగిరి ఆ సుగ్రీవుడు ఉన్నటువంటి చోటికి వచ్చాడు. అక్కడ సుగ్రీవుణ్ణి రామలక్ష్మణుని కూడాను సందర్శించాడు దధిముఖుడు అనేటటువంటి వృత్తాంతం వరకు ఈరోజు మనం చక్కగా పారాయణ చేసుకున్నాం. ఇటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి వృత్తాంతములు పఠించడం ద్వారా, శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ఇలా అభ్యసించడం ద్వారా శ్రీవారు రామచంద్ర ప్రభువు సంతోషించి సమస్త లోకాల్ని రక్షించాలి అని మనం మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తద్విష్ణోః పరం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివేవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగృవాగం సస్సవింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు ధర్మస్య జయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం రక్షణమస్తు గవాం
రక్షాం రక్షణమస్తు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్